So now we are going to start the preparation of bromine and iodine also. And let us start bromine. Title. So morning class we completed chlorine and its properties, and now it is bromine Br2. What is the color of bromine? Tell me. Orange, red, violet liquid. Yes. So orange, red, volatile liquid. Orange, red, volatile liquid, boys. This is at room temperature. Now, what are the preparation methods of this bromine? So see here, boys. So MgBr2, magnesium bromide. When it reacts with chlorine, boys, is this reaction possible or not possible? Tell me. Yes, sir. Halogen displacement. Yes, halogen displacement. Chlorine also plus. That means MgCl2 plus Br2. It is one of the methods. Similarly, KBr plus Cl2 gives 2KCl plus Br2. So bromine preparation. Next, it is one first method. Second method, that is 2KBr plus 3H2SO4 plus MnO2. Boys, previously in chlorine, Yes, here sir. H2. KCl రా ఈ ప్లేస్ లో KCl తీసుకున్నాం, HCl ప్రొడ్యూస్ అయిందని చెప్పుకున్నాం అండి. ఆ తర్వాత HCl తో రియాక్షన్ వస్తుందా, దిస్ గివ్స్ KHSO4 potassium bisulfate. So potassium cyanide, Mn with MnSO4, MnSO4, H2O plus Br2. This is Br2, boys. So that is reddish brown, that is orange red, violet, orange red, violet liquid, volatile liquid will be formed, boys. Orange red. See here. In first case, we can use fluorine also, sir. In place No, of- not possible, because how can I displace fluorine? Fluorine can displace any halogen, but fluorine displaces a capacity a halogen ki ledhu. That is why that is Sir, ఫ్లోరిన్ బదులు ఫ్లోరిన్ వాడొచ్చు కదా సార్. వినండి. That means ఈల్డింగ్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా. ఈల్డింగ్, ఇక్కడ ఈల్డింగ్ బాగుంటుంది కాబట్టి దీన్ని కన్సిడర్ చేశారు, లేకుంటే కష్టం అండి. Okay, sir. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మా ఇక్కడ చూడండి, ఎనీ మనం క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ లో బ్రోమైడ్ అయాన్ టెస్ట్ చేసాం, గుర్తు చేసుకోండి. అవర్ సాల్ట్ విత్ కాన్స్టెంట్ H2SO4 రెడిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ బిఫోర్ హీటింగ్. గుర్తుందా? యానయాస్ టెస్ట్ లేదు, ఫస్ట్ HCl టెస్ట్, తర్వాత H2SO4 టెస్ట్. ఆ H2SO4 తో కలర్లెస్ గ్యాస్ విత్ పంజెంట్ ఆర్డర్ ఎస్ సార్. Cl minus ion is identified. Reddish brown colored gas with pungent odor, bromide ion is identified. If no one is coming out, heated. After heating, reddish brown is evolved. That may be nitrate ion. గుర్తొచ్చిందా? గుర్తొచ్చింది సార్. అలాంటిది. సో ఇప్పుడు నేను అదే తీసుకున్నా, KBr, it is a bromine salt. It is a bromide salt. This bromide salt when heated with concentrated H2SO4. So concentrated H2SO4 తీసుకుంటారా, that liberates Br2. So this is the preparation method was. But for example, if I am taking KCl here, same reaction is possible. Then here HCl is formed and not Cl2. That is why this reaction is not used in the preparation of chlorine. So ఇక్కడ మనకి HCl వస్తుంది, కలర్లెస్ గ్యాస్, that gives white dense fumes with ammonia అంటూ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళారా. ఇక్కడ ఏమైంది, Br2 వచ్చిందండి. మరి Br2 రావడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ గా చూడండి, ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ గా HBr వచ్చేస్తుందా. ఇక్కడ మనకి HCl ఎలాగ వచ్చిందో ఇక్కడ HBr కూడా అలాగే వచ్చిందండి. బట్ దిస్ H2SO4 గుడ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, దట్స్ Br ని ఆక్సిడైజ్ చేసే కెపాసిటీ ఉందండి. కాబట్టి దట్ HBr gives Br2 in the presence of constant H2SO4. This is not possible in case of HCl. Okay na? That is, so in this case bromine is the product, boys. That is why
మీకు అక్కడ వచ్చి రెడిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ అవన్నీ కూడా బ్రోమిన్ అన్నాం కానీ హెచ్బిఆర్ అనలేదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ టు ప్రిపేర్ దట్ బ్రోమిన్ బాయ్స్. Next preparation method, that is Na2CO3 sodium carbonate when reacts with Br2. Just a minute, we are going to take bromine preparations and it is bromine property. 5NaBr plus NaBrO3. The name of this compound is sodium bromate. The NaBrO3, which is called as sodium bromate, in the presence of H2SO4 gives NaBr sodium bromate H2SO4, that gives Na2SO4 plus Na2H2 Br2 plus H2. Br2 plus H2. So this is the preparation method, bromine preparation method. Okay, see here, bromine here -1 oxidation state. Here bromine +5 oxidation state. Here bromine 0 oxidation state. What type of reaction is this, boys? Comproportionation. It is an example to a comproportionation reaction. Note on this one. It is a comproportionation reaction. In acidic medium, this reaction is comproportionation. Okay. So these are some preparation methods for bromine. Now, so all these are laboratory preparation methods. Large scale preparation. Large scale preparation, nothing but industrial preparation method. That too from seawater. Boys, we know seawater because most of the halogens are prepared from sea salts. That is why these are called as halogens. So bromine also prepared from sea salts. So there is sea salt that contains seawater. NaBr, MgBr2 are there, boys, in our sea salts. Seawater is available. So these from seawater. So no doubt general reaction collected sea salts. So now these are treated with chlorine. So chlorine is replaced. That gives NaCl plus Br2 or MgCl2 plus Br2. These are possible. Okay na? Very important. Sea salt నుండి కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. Okay, these are some preparation methods of bromine, mostly from sea salts నుండి మనకి large scale లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. Next one, what are the properties of this Br2 bromine? See here, boys. When bromine Br2 dissolved in water in the presence of SO2, what happened here? Sulfur is in +4 oxidation state. So when it reacts with bromine water, it is bromine water. This gives H2SO4, boys. Here sulfur is in +6 oxidation state. H2SO4 plus HBr. Bromine gets negative charge. Therefore, sulfur SO2 is oxidized to sulfuric acid. Now Br2, bromine water acts as oxidizing agent. Okay, it is important and it is one of the preparation properties. That's enough. Next, inka తీసుకుంటారా boys? Most of the properties, all properties are similar to chlorine properties. And chlorine reactions రాశాను చూసారా, అవన్నీ ఉంటాయిరా, అవే ప్రాపర్టీస్ అండి ఆల్మోస్ట్.
బట్ క్లోరిన్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అయితే బ్రోమిన్ కొంచెం స్లోగా రియాక్ట్ అవుతుంది. రియాక్టివిటీ ఆఫ్ బ్రోమిన్ ఇస్ ఎ లిటిల్ బిట్ స్లోవర్ దాన్ క్లోరిన్, బట్ సిమిలర్ రియాక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సిమిలర్ రియాక్షన్స్ బాయ్స్, మనం క్లోరిన్ దగ్గర రాసుకుంటే హైడ్రేటెడ్ క్లోరిన్ రా. ఏ ఫార్ములా రాసినా గుర్తు చేసుకోండి. హైడ్రేటెడ్ క్లోరిన్ ఫార్ములా ఏ రాసారా? Cl2 dot H2O రాసాం, గుర్తుందా? Yes, sir. అదే హైడ్రేటెడ్ బ్రోమిన్ వచ్చేసరికి Br2 dot 10H2. 10H2O. ఎస్ Br2 మార్నింగ్ కూడా చెప్పాను రా, అరే అక్కడ 10H2O వస్తున్నా గుర్తుపెట్టుకుంటారా అని చెప్పారండి. సో హైడ్రేటెడ్ బ్రోమిన్ వచ్చి 10H2O రా. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ బాయ్స్. ఎందుకంటే క్లోరిన్ రియాక్షన్స్ ఎలాగ ఉన్నాయో బ్రోమిన్ రియాక్షన్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి, నో ప్రాబ్లమ్ అండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్. నౌ అయోడిన్. అయోడిన్ ఆ యూజెస్ పెద్దగా ఏం లేవు మా ఈ చాప్టర్ లో మనకి క్లోరినే ఇంపార్టెంట్. క్లోరిన్ అయితే గీతే ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్ అయోడిన్ మనకి అడ్వాన్స్ పర్పస్ యూజెస్ అవి పెద్దగా యూజ్ చేయండి. ఒకవేళ ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటే ఒకసారి కవర్ చేసుకోండి. అయోడిన్ లేవు సార్. అసలు ఉండవు. అయోడిన్ రా. మా సాలిడ్ ఫేజ్ లో కలర్ చెప్తారా? Violet. Blackish. Black brown, sir. Black Violet brown. color. బ్లాకిష్ బ్రౌన్. Blackish brown. Violet in liquid బ్రౌన్ state. సాలిడ్. వేపర్ స్టేట్ లో రా. Violet. Violet. వేపర్స్, వైలెట్ వేపర్స్ రావు. అంటే గ్యాషియస్ స్టేట్ లోకి వచ్చేసరికి వైలెట్ వేపర్స్, సాలిడ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేసరికి బ్లాకిష్ బ్రౌన్ కండిషన్స్. నౌ వాట్ ఆర్ ద ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్? ఇంతకుముందు మనం చేసిన మెథడ్స్ ఏరా, కొత్తగా ఏం లేవండి. దట్ ఈస్ MgI2 రా ప్లస్ Cl2. పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్? Possible. One of the preparation methods. Laboratory preparation methods ra. Laboratory preparation methods. Next, Ki ra, most frequently manaki ఇది available and reacts with chlorine, gives KCl plus I2 ra, 2 KCl plus I2 ra. So ఇవి రెండు laboratory preparation method. Next అలాగే రా, మనం ఇంత ముందు KBr with MnO2 plus H2SO4 reaction మనం Br2 చూపించారండి. అలాగే ఇక్కడ I2 వస్తుంది. 2Ki plus H2SO4 MnO2. MnO2 test ఇది concentrated H2SO4. MnO2 test 3H2SO4. That gives KHSO4 plus MnSO4 plus SO2 plus I2. SO2 ఎంత వస్తుంది? వాటర్ ఇది Sir, H2O. sir. H2O అని రాస్తారు. H2O అని వచ్చేసి KHSO4 MnSO4 plus H2O plus I2 అండి. So it is 2 times I2. So this is the preparation method of iodine in laboratory methods. Next అలాగే very important అండి, that is ఇక్కడ కూడా composition reaction also possible. ఇంతకుముందు మనం బ్రిఆర్ దగ్గర చూసారా, that is 5NaI కింద బ్రిఆర్ తీసుకున్నారు plus ప్లస్ NaIO3. NaIO3. ఈ ప్లేస్ లో ఇంతకుముందు రియాక్షన్ బిఆర్ ఉంది చూసుకోండి, ప్లస్ 3H2SO4 gives Na2SO4 Na2 SO4 plus I2 plus I2 plus H2O na plus H2O. 3 plus 3 na. Once again, is this comproportionation or not? ఇది -1, ఇది +5, ఇది 0. So it is also an example to a comproportionation reaction. Correct na? yes sir. That means bromine preparation methods, chlorine preparation methods, iodine preparation methods almost similar, boys. Almost similar. It is a sodium iodide, it is sodium iodate. The name is sodium iodate. ఇది iodide. ఎప్పుడు ఏంటనాలి ఏంటన్నది నెక్స్ట్ హాఫ్ క్లాసెస్ చెప్తానండి, వెయిట్ చేయండి.
నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ మెథడ్స్. మా ఇండస్ట్రియల్ మెథడ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనకి చిలీ సాల్ట్ పీటర్ ఉంది కదా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ చిలీ సాల్ట్ NaNO3. పీటర్? yes NaNO3. చిలీ సాల్ట్ పీటర్. సో చిలీ సాల్ట్ పీటర్ PRE. ఫార్ములా ఏంటి? NaNO3 సోడియం నైట్రేట్. along this one NaIO3 also available as an impurity. Sodium iodide. Sodium iodide. Okay na? This mixture, this NaNO3 NaIO3, that mixture is called as Calici. Called as CHE. Calici అంటారు. CALICH. ఓకే, Calici. ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకుని దీంట్లో ఉన్న అయోడిన్ మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇవే కాదు, ఇంకా అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ దేర్. ఆల్ దోస్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ రిమూవ్డ్ అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ NaNO3 అండ్ KiO3. ఈ దీంతో NaIO3 మాత్రం మనం సెపరేట్ చేస్తున్నారా? సో ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటాం. అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ రిమూవ్డ్. సో ఫిల్టరేషన్ అనుకోండి, ఇంకో మెథడ్, ఏదో మెథడ్ ద్వారా మొత్తం మీద అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ బై డిస్టిలేషన్ అని చెప్పొచ్చు. బై డిస్టిలేషన్ అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ రిమూవ్డ్. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ దిస్ కాంబినేషన్ బాయ్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న NaIO3 తో రియాక్షన్. సో మెకానిజం ఏంటో చూడండి ఒకసారి. That is మా మెకానిజం వచ్చాడు. NaIO3 plus 15 NaHSO3 sodium bisulfide gives 5 NaI plus 15 NaHSO4. మా ఇది SO3 రా, ఇది SO4. 15 NaH4OH. Next, 5 NaI that formed NaI reacts with NaHSO4. NaHSO4 5 moles gives Na2SO4. Na2HSO4 plus 5HI. మా ఇది కూడా 5 అంటే ఇది కూడా 5 వస్తుందిగా. 5 Na2SO4 అండి. దట్ ఫార్మ్డ్ HI అండి. రా చూద్దాం. నెక్స్ట్ అలాగే NaIO3 once again reacts with NaHSO4 gives Na2SO4 plus HiO3 is the product. Hydroiodic acid. Iodate and HiO3 balance is the balance in itself. Next, that formed HI reacts with this formed HiO3 gives 3H2O plus hydrogen వెళ్ళిపోయినా ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోయినా iodine రా. How many iodine? 3I2. ఇదిరా. సో దట్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ మిక్చర్ లో ఉన్న NaIO3 తో సోడియం బైసల్ఫైడ్ తో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే సోడియం బైసల్ఫేట్ ఫామ్. ఆ సోడియం బైసల్ఫేట్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇంటర్ రియాక్ట్ అయిన గివ్స్ సల్ఫేట్ ప్లస్ HI. నెక్స్ట్, దిస్ సైడ్ రియాక్షన్ ఆల్సో పాసిబుల్ అండి. ఓవరాల్ మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తేరా ఫైనల్ ఈక్వేషన్ చెప్తారు ఒకసారి. మా 5 NaHSO4 5 NaHSO4 క్యాన్సిల్ రా. 5 NaI క్యాన్సిల్ రా. నెక్స్ట్ 5HA 5HA. ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నాయి? 5HI క్యాన్సిల్ రా. HiO3 క్యాన్సిల్ రా. ఇంకా సార్ ఇంకా ఉన్నాయా? సార్ స్టార్టింగ్ ఇది 15 కదరా. 15 కదరా. 15 సార్. మరి ఎలా క్యాన్సిల్ చేద్దాం? కుదరదండి. అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు? ఇక్కడ NaHSO4 ఇక్కడ 5 ఇక్కడ 1 6 తీసేస్తే ఇక్కడ 10 ఉంటాయా? కాదు 9 ఉంటాయి. 9 మిగులుతుంది.
9 అండి 9 NaHSO4 remained అండి not cancelled boys, this is totally 9 remained అండి. Now add ఇంకా ఉన్నాయా క్యాన్సిలేషన్స్ యాడ్ చేస్తారా 5 NaIO3 5 and 6 NaIO3 plus 15 15 NaHSO3. 15 NaHSO3 ఇంకా ఇది అయిపోయింది అంతే అంతే సార్. gives 6 Na2SO4 6 Na2SO4 ఇది plus అయిపోయింది 9 NaHSO 9 NaHSO4 plus 3H2O plus 3I2. 3H2O plus 3I2 అన్నిట్లో 3 క్యాన్సిల్ అవుతున్నా సో 2 times ఎస్ సార్. 5 times 2 times 3 times cancel. This is the final equation boys. It is the way to prepare I2 industrially and that too from ఎక్కడ ఉంటారా చిలీ సాల్ట్పీటర్. ఆ చిలీ సాల్ట్పీటర్ ఓన్లీ దీంతో రియాక్ట్ అయ్యేటట్టుగా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ వచ్చారు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ చిలీ సాల్ట్పీటర్. నెక్స్ట్ మనం ఇలా ఎంత ప్రిపేర్ చేసిన ఐటీలో కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటూ ఉంటాయండి. నోట్ డౌన్ పాయింట్స్. నోట్ పాయింట్ commercial iodine has impurities are there boys. What are those? ICl, IBr, like intrahalogen compounds అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ అలాగే ICN, నెక్స్ట్ అలాగే ICl, IBr, ICN are available and has impurities and వీటిని మళ్ళీ బ్రోమిన్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ICl రా దాని రియాక్ట్స్ విత్ పొటాషియం అయోడైడ్ రా gives KCl plus I2. IBr రా when it reacts with potassium iodide రా KBr plus I2 రా అంటే వాటిని ప్యూరిఫై చేసుకోవచ్చు. ICN రా when reacts with KI gives KCN plus I2 అని. సో ఇలా మన దాంట్లో ఇంప్యూరిటీస్ ని మనకి కవర్ చేసుకుంటూ రావచ్చు అండి. సో నౌ ఇట్ కెన్ బి ప్యూరిఫైడ్ ఎ లిటిల్ బిట్. కొద్దిగా ప్యూరిఫై అయితే చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందండి. ఇది ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్, దట్ టు ఫ్రమ్ చిలీ సాల్ట్పీటర్. అలాగే మనకు సీవీడ్స్ లో కూడా మనకి అయోడిన్ కొంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పామండి. ఆ సీవీడ్స్ నుండి కూడా మనం అయోడిన్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు. కెల్ప్ అన్నాం, గుర్తుందా? ఎస్ సార్, గుర్తుంది సార్. ఆ కెల్ప్ నుండి కూడా మనం అయోడిన్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు. So kelp నుండి that to second preparation method, that is LAMINARIA laminaria అనే ఆ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఆల్గే, ఒక రకంగా చెప్పాలండి ఆల్గే. సో ఆ ఆల్గేకి సంబంధించిన ఒక సీవీడ్స్ రా ఈ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది అంటే మన బాటనీ మనకు పెద్దగా ఐడియా లేదు. ఆ సీడ్స్ కి సంబంధించిన ఆల్గే అండి, ఆల్గే సీడ్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే సీవీడ్స్ రా, నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్గే అండి. ఆ సీవీడ్స్ ని మనం బర్న్ చేస్తే, ఆ సీవీడ్స్ ని బర్న్ చేస్తే యాష్ ఫామ్ అవుతుందండి, గివ్స్ యాష్. ఓకే, ఈ యాష్ మనం కెల్ప్ అంటామండి, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కెల్ప్ అండి. ఆ కెల్ప్ లో ఎవరు ఉన్నారు అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అవర్ అయోడిన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ NaI గా మనకి అవైలబుల్ అండి. ఓకే, సో ద కెల్ప్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ కెల్ప్ లో ఎవరు పాసిబిలిటీ NaI ఈజ్ అవైలబుల్. దాన్ని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు, ఆ కెల్ప్ ని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ NaI
with H2SO4 and in the presence of MnO2. గుర్తుందా రియాక్షన్? Yes, sir. Yes, sir. iodide salt MnO2 తో రియాక్షన్ మనం ఫైనల్ గా ఓవరాల్ గా I2 వస్తుంది కదా, ఇందా రాసిన రియాక్షన్. Yes, Yes, sir. sir. KH. ఏ రియాక్షన్ పాసిబుల్ రా? So it is the way to prepare our iodine from kelp. Kelp అంటే ఏంటంటే ఆ సీవీడ్స్ బర్న్ చేస్తే వచ్చే యాష్ ని kelp అని చెప్తారు. So that is the way to prepare iodine from seaweeds. Okay na? So these are the two industrial preparation methods for iodine, boys. Okay na? So general గా ఎక్కడైనా నీకు I2 గనక ఇంప్యూర్ గా ఉంటే దాన్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి KI వాడతాం. నోట్ చేయండి పాయింట్స్. ఇంప్యూర్ iodine is purified with potassium iodide. Notes. Purified. In the reactions in ayyana. Yes, sir. Yes, sir. Okay na? ఆ purify చేయడానికి మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసేది పొటాషియం ఐడైడ్. పొటాషియం ఐడైడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఇవి కాకుండా రెగ్యులర్ గా మనకు కొన్ని ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ఆ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఒకసారి చూడండి. Very, very important reactions. So other ways to prepare. When potassium iodide reacts with H2O2 in the presence of H2SO4, gives I2 as one of the products. I2 plus H2O plus K2SO4. So this is I2 preparation method. Next, alage KMnO4. KMnO4 reacts with H2O2 plus KI. చూడరా అమ్మా, ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కింద ఇది తీసుకున్నాను రా, ఇక్కడ KMnO4 ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ గా తీసుకుంటున్నాను రా. ఓకేనా? సో సేమ్ రియాక్షన్ అండి. I2 ప్లస్ Mn ఉంది కాబట్టి MnSO4 ప్లస్ K ఉంది కాబట్టి K2SO4 ప్లస్ H2O ద ప్రొడక్ట్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఈసారి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ K2Cr2O7 తీసుకుంటున్నాను రా. It is oxidizing agent, boys. This one reacts with H2O2. Sir, పై రియాక్షన్ లో KMnO4 H2O2 KAనా సార్? ఏదమ్మా? KMnO4. క్లారిటీ అందులో లేదా? S లేదు కదా సార్? S లేదు కదా? సల్ఫర్ లేదు కదా సార్? సల్ఫర్ ఎక్కడ ఉంది? H2SO4 లేదా? H2SO4 ఉండాలి. అయితే H2SO4 కూడా వేయండి. ఎక్కడ కూడా వస్తుంది H2SO4 అయితే, అది లేకుండా మన పని అవ్వదు. Okay, once again, dehydrating agent and at the same time oxidizing agent also. So dehydrating agent water ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా. yes sir. Same reaction I2 plus potassium side nutra common ఏమైంది K2SO4 plus chromium side నుండి chromic sulfate Cr2 SO4 thrice plus H2O plus H2O. సో అంటే జస్ట్ మార్చుతున్నాను, చేంజ్ చేస్తున్నారా. నెక్స్ట్ అలాగే CuSO4 reacts with H2SO4 H2O2 plus KIN. ఓకే, ఒక్క నిమిషం రా, ఇక్కడ H2O2 అవసరం లేదు మనకి, డైరెక్ట్ రియాక్షన్ అండి. అండ్ కాపర్ సల్ఫేట్ reacts with potassium iodide gives CuI2 తీసుకునేది 2 times K2SO4. That CuI2 that formed CuI2 converts into Cu2I2 plus I2. Cu2I2 plus I2. My disproportionation era. So copper plus 2, copper sir. plus 1. +1 iodine తీసుకోండి సార్. iodine తీసుకునే పోతే కప్పుడు iodine కూడా ఎంత అవుతుందో చూడండి ఒకసారి. అవ్వదు సార్. అవ్వదు సార్. అవ్వదు సార్. అవుదా? పైన -1 0 సార్ కింద. అవ్వట్లేదా కాపర్ కానీ ఇది కానీ? సరే తీసేయండి. సో మనకు కావాల్సిన ఐడియా అయితే వచ్చిందండి, తీసేయండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్రాపర్టీస్ అండి. ఇందులో దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్.
and potassium iodide reacts with H2O2 in the presence of H2SO4 gives I2. I2. Okay, next physical properties. సాలిడ్స్ ఏమని చెప్పారా సాలిడ్ కండిషన్ ఏం చెప్తున్నాం కండిషన్ Blackish. దట్ ఈస్ Blackish brown. blackish brown Blackish brown, sir. blackish brown gas. solid violet gas liquid phase లో రా లిక్విడ్ ఉండదు ఉండస్ Sublime Violet, అయిపోతుంది. sir. ప్లస్ సబ్లిమ్ అది రాయండి ముందు అది ఇంపార్టెంట్ I2 ఈజ్ సబ్లిమ్ కాంపౌండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆడికి లిక్విడ్ కనిపించింది అక్కడ I2 సాలిడ్ I2 గ్యాస్ గురించి మనం మాట్లాడేసాం ఇట్ ఈస్ Sir, సబ్లిమ్ I2 drops కాంపౌండ్ ఉంటాయి కదా. అవి నాట్ డైరెక్ట్ I2 కాదు దట్ ఈస్ కాంబినేషన్ నెక్స్ట్ soluble in water in the presence of potassium iodide. In the presence of potassium iodide. అంటే రియాక్షన్ ఏంటంటే పొటాషియం అయోడైడ్ I2 తో రియాక్షన్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి KI3 అనే ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేస్తున్నారు. దట్ గివ్స్ K+ and I3-. This is ionic compound. Because of formation of this ionic compound, then only the I2 is soluble in water. And pure I2 is insoluble in water. First, అది కూడా నోట్ చేసుకుంటారా. So that is I2 insoluble in water and but soluble in the presence of Ki. But soluble in the presence of Ki because of formation of this ionic compound. Okay. Next, iodine sign ఉండరా. Some test లో వచ్చేసరికి I2 turns starch iodine paper blue. Iodine turns starch iodine paper blue అండి. నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్ మనం నోట్ చేసి ఇవన్నీ వదిలేండి. నెక్స్ట్ when I2 reacts with chlorine, aqueous chlorine, chlorine water అని చెప్పొచ్చు. That gives is an important reaction. That is HiO3 is the productant plus HCl. Iodic acid. Iodic acid balance చేస్తే ఇది 2 times or 10 times. Iodic acid very 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 important reaction. Next, మా iodine రా more electropositive metals sodium అలాంటి వాటితో కనుక రియాక్ట్ అయితే respective iodides are formed. Na plus I2 combination gives 2 Na again. Metals తో iodides ఫామ్ చేసిరా. అలాగే కాపర్ తో కనుక రియాక్షన్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయితేరా that gives Cu(I2) రా. So itself it is break down as Cu2I2 plus I2. మళ్ళీ అంటే ఫైనల్ గా నీకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఎవడు Cu2I2 Q+ కండిషన్ లో ఉంటుందా. అదే మనం క్లోరిన్ కానీ అయితే హైయర్ చెప్పేవాడు ఇక్కడ లోవర్ లోకి వచ్చింది చూడండి. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ నాన్ మెటల్స్ తీసుకుంటారా H2 plus I2 రా. ఆ H2 is నాన్ మెటల్ అండి. మనకు రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ రాసాం గుర్తు చేసుకోండి 2Hi. సో catalytic reaction దా that is a platinum sponge. మార్నింగ్ వచ్చిందండి స్పాంజ్. So Yes, that sir. means next Yes, sir. boron తో రియాక్షన్ లోకి వస్తారా boron plus I2 gives so Bi3. I3 is the product అండి. boron I3. Next, carbon with iodine what is the product boys? CI4 No reaction, sir. No reaction. No reaction అండి. Fluorine. మార్నింగ్ గుర్తు చేసుకోండి ఓన్లీ ఫ్లోరిన్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ కార్బన్ అని చెప్పాను రా. No reaction. Next, nitrogen with iodine రా. Tell me the reaction. No reaction. Reaction, sir. No reaction. No reaction. Next, sulfur plus iodine రా. సల్ఫర్ వద్దులే కానీ సల్ఫర్ కష్టం కానీ Si. Silicon. Si(I4) is the product boys. Si(I4). Next, phosphorus తో రా. Phosphorus with iodine P4. AI4. So Pi3 is the product end. Pi3 is the product.
Next. Next reaction, sir. Very important reaction. Ammonia to reaction ready. 2NH3 plus 3I2 ra. It is in excess amount and మామూలుగా మనం రెగ్యులర్ గా రియాక్షన్ నోట్ చేస్తాం, బట్ ఇది స్పెషల్ రియాక్షన్ రా iodine తో. That gives NH3NI3 ఒక అడిషన్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది along with HI. NH3NI3 ra. It is itself dissociates into ammonium iodide. Ammonium iodide గా డిసైడ్ అయిపోతుంది ప్లస్ N2 ప్లస్ H2. కాస్త జాగ్రత్త అండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. రెగ్యులర్ రియాక్షన్ కాదు, అయోడిన్ తో స్పెషల్ రియాక్షన్ మనకి. ఓకేనా? సో వెరీ అన్స్టేబుల్. నెక్స్ట్ అలాగే మనకి PbI4 అని ఇందా రాశాను గుర్తుంది. PbI4 వస్తున్నా, ఈ PbI4 అన్స్టేబుల్ రా, కన్వర్ట్స్ ఇంటూ PbI2 ప్లస్ I2. ఇది అన్స్టేబుల్ అమ్మా. నోట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. అన్స్టేబుల్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ రియాక్షన్ చెప్పండి. NI3 కదా సార్ ఫార్మ్ అయ్యేది I2 ఎక్సెస్ అయితే ఏదమ్మా? ఫైన్ సార్ NH3 అందునే చెప్తున్నా ఇది స్పెషల్ రియాక్షన్ అని చెప్తుంది. అందుకనే అయోడిన్ తో మీరు ఈ రియాక్షన్ కన్సిడర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ రా, చెప్పండి. Ki ప్లస్ F2 రియాక్షన్ పాసిబుల్ కాదా? Possible, sir. Possible, sir. KF plus I2. KF plus I2. KF plus I2. KF plus I2. Next, KF plus I2 ra. Not possible. Reaction possible or not possible? Not possible. Not possible. Not possible and no reaction. No reaction. మా చాలా వచ్చేది ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ పాసిబుల్ నాట్ పాసిబుల్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ నాట్ పాసిబుల్ కానీ ఇప్పుడు KClO3 ఉందండి, పొటాషియం క్లోరైడ్. ఇందులో ఐడిన్ తో రియాక్షన్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయితే దిస్ ఐడిన్ కెన్ బి రీప్లేసబుల్. దిస్ క్లోరైడ్ ఈస్ ఇన్ పాజిటివ్ KCl. దీన్ని మనం ఐడిన్ తో రీప్లేస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండ్ రియాక్షన్. జాగ్రత్త అండి, దిస్ ఈజ్ KiO3 ప్లస్ Cl2. అలాగే రా KBr3 BrO3 ప్లస్ I2 రా. దిస్ వన్ ఆల్సో పాసిబుల్ బాయ్స్. సో KiO3 ప్లస్ Br. సో దీస్ రియాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మా డైరెక్ట్ గా నీకు ఇందులో పాసిబుల్ అంటే మనకి KCl ప్లస్ I2 నో రియాక్షన్, అలాగే KBr ప్లస్ I2 రా నో రియాక్షన్ అండి. ఈ రెండు నో రియాక్షన్, కానీ క్లోరైడ్స్ బ్రోమైడ్స్ లో మాత్రం అయోడిన్ కెన్ రీప్లేసబుల్. ఈ రెండు రియాక్షన్స్ కాస్త జాగ్రత్త అండి. ఓకే, అయోడిన్ Next. స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి సార్. ఎస్ కరెక్ట్ అమ్మా. అయోడిన్ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. బ్రోమిన్ అక్కడ ప్లస్ నుండి 0 తీసుకొచ్చేసిందండి. నెక్స్ట్ సమ్ ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాపర్టీస్ రా. ఓకే, అయోడిన్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో సీ సమ్ ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ I2 రా. Oxidizing properties of I2 and what are those? H2S ra plus I2 gives S plus HI. Balance చేసుకోండి. Next, SO2 plus I2 plus water ra. That gives H2SO4 plus HIN. H2SO4 plus HI. Next, Na2 S2O3 Na2SO3 sulfide reacts with iodine with water and that combination gives Na2SO4 plus HIN. Sulfide to sulfate గా కన్వర్ట్ అయిందిరా మా aqueous medium లో ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ అలాగే ఆర్సినైడ్స్
Na2ASO3 రా, ఇది కాస్త Na2ASO4 గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆర్సినేట్ గా. నెక్స్ట్ FeSO4 ferrous sulfate రా, in the presence of H2SO4 and I2 అండి, that gives ferric sulfate అండి plus HI, ferrous sulfate to ferric sulfate. Na2S2O3 hypora reacts with iodine, gives Na2S4O6 tetra sodium tetrahydrogenate అండి plus 2NaI. సార్ Na2AS4 ASO4 నుంచి Na2ASO4 మారుతుంది. ఇక్కడ O3 నేరా, O3 నేనమ్మా. ఆర్సినైట్ ఆర్సినేట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఆర్సినేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీస్. I2 also acts as reducing agent. That is, when I2 reacts with HNO3, gives my reaction important, right? Jagattani. HiO3 plus NO2 plus H2O. I2 plus HiO3 plus NO2 plus H2O. My balance is the 10 times, the 2 times, the 10 times. హైడ్రోజన్ రా 5 times, ఇక్కడ 2 వచ్చినాయి కాబట్టి 4 times. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ I2 రా, డ్రై కండిషన్ లో రా, డ్రై I2 రా, అండ్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ O3 ఓజోన్. మా ఇది కూడా చాలా 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 I409 sir. I409 yes. ఎప్పుడు వచ్చిందిరా? ఓజోన్ తో Last time I guess అయిపోయింది. అయిపోయిందా? Yes sir. ప్లస్ O2 అండి, Yellow powder, sir. ఎల్లో పౌడర్. అవునా? Yes, sir. ఎల్లో పౌడర్ అండి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మాయిస్ట్ అయితే అవునమ్మా. నెక్స్ట్ ఇది మాయిస్ట్ అండి, ఇప్పుడు తీసుకుంటుంది అదే వచ్చేసిందిరా. మాయిస్ట్ I2 అయితేరా, దట్ ఈస్ H2O and the O3 అండి. ఆ ప్రొడక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి మీరే? HiO3 is the product అండి. Yes sir. మా జాగ్రత్త, ఇప్పుడు నోట్ చేసిన బోర్డు మీద ఉన్న రియాక్షన్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్లస్ 5O2 O2 బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ I2 రా, when reacts with chlorine, that is moist chlorine అని చెప్పొచ్చండి, or chlorine water, that gives ఇది కూడా రా HiO3 plus HCl is the product. The 5Cl to 6H2, okay, 10 HCl. Okay ra? So these are all some oxidizing and reducing properties. Oxidizing and దీంట్లో చాలా వరకు మీకు రిపీట్ అయిన రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ I2 గొప్పతనం, అరే ఇక్కడ I2 గొప్పతనం ఏం లేదండి, ఓజోన్ గొప్పతనం ఏం చెప్పొచ్చు మా. HNO3 dilute or concentrated? సో కాన్సన్ట్రేటెడ్, NO2 వచ్చిందండి కాన్సన్ట్రేటెడ్. Okay, right. These are oxidizing and reducing properties. Now, what are the uses of this I2? Uses. Sir, అది Na2S4O6 ఎక్కడమ్మా? S4O6. oxidizing లో last time. S4O6. Sodium tetrathionate. Sodium tetrathionate. Now, last point, that is uses. Uses. First point, I2, a mild antiseptic. మా టించర్ ఐడిన్ అని వాడుతూ ఉంటారు, యాంటీసెప్టిక్ అని. నెక్స్ట్ అయోడో ఫార్ములా CHI3, అయోడోఫామ్. ఇట్ ఈస్ పెయిన్ రిలీవర్ అండి, అయోడిన్ కాంపౌండ్ రా. This one acts as pain reliever, boys. Okay, this is about
iodine అండి. Bromine and iodine. Chlorine, bromine, iodine are completed just now, boys. Okay. Tomorrow we will take hydrides, oxides, like that. Compounds of general compounds of our halogen. Okay. Tomorrow we will start it. Right now I'm stopping this. Thank you. Bye.